Bismillahirrahmanirrahim. So in previous lecture I have discussed about the mode of ungrouped data and mode of group data. So if you have any question related to mode of group data and ungrouped data, so you can ask. کدام سوال است در درس گذشته یک اسایمنت هم براتون داده بودم، شما حل کرده بودین، خوب صحیح حل کرده بودین. ولی اگر کدام سوال دارین برای مود، میدین یا مین خب حال ما تشریح نکردیم، مین خیر ما تشریح میکنیم. خب اگر دیگه کدام سوال دارین شما پرسان کنین. خب سوال ندارین صحیح است. خب دیگه ما سوال حل کردیم دیگه برای امی مود و میدین صحیح است. صدف خلیل زاده صحیح است، خالق زاده ما سوال حل کرده بودم صحیح است. برای میدین و مود سوال حل کرده بودم. مین تا به حال نگفتیم براتون. سو انشالله امروز مین ما میخوانیم صحیح است. مین رو ما تشریح نکرده بودم کم. خب صحیح است. خیر ابی را اسایمنت داده بودم که شما حل کرده بودیم. ما چپتر نو را چک میکنیم که در چپتر نو چی است. این چپتر خلاص شده بود. چپتر نو را ما اپلود میکنیم یک دفعه. So here we have chapter number 3, so that is related to mean. Chapter 3 में mean गिरफ्ता बोले सही है. Mean, the following types of average will be discussed in this course. ما گفته بودم که arithmetic mean است، geometric mean است و harmonic mean است. اول ما چیز تشریح کرده بودم. اول ما value obtained by the sum of arithmetic mean ما گفته بودم ایرو ما به PDF تبدیل میکنیم. امی چی فرموله نمیاد درست. دا پاورپوینت وقتی که ما اپلود میکنیم او درست فرمولیش نمیاد. ما باید PDF تبدیل میکنیم و باز فرمولیش درست میاد انشالله. So let me upload the file. Okay, so this was formula for arithmetic mean. Okay, sum of all the observation divided by number of observation. Then we can also write just like this. So the equation is here. X bar is equal to summation of xi divided by n, where n is the number of items. So here I have solve a question for the ungrouped data. So here we have a question. صدای ما خود درست میه براتون؟ کدام مشکل خو نیست صدای ما؟
Okay, so now look at this question. So I have solved this question. The marks obtained by 9 students are this one: 45, 32, 37, 46, up to so on. Okay, so here I have the formula for the mean. So this is a data. Look at this. This is a complete data that we have. Marks of the 9 students. Okay, so the formula is x bar. Is I have told you that if we want to find the mean of the sample, अगर sample mean ما پیدا میکنیم was چی represent میشه؟ was x bar یا small x bar یا capital x bar آزی represent میشه. صحیح است؟ و هر وقت که ما mean population پیدا میکنیم، صحیح است؟ the mean of population is represented by mu. این سامبل چی است؟ mu است. mu, we can say this is a mu. Okay, so we can represent the population mean by mu and the sample mean by using what? By using the x bar. Okay, so here we have x bar is equal to summation of x اینجا I مست خو I مقصد می است که x1 I value مقصد 1 می باشه 2 3 4 up to so on. صحیح است؟ اینجا x1 45 است، x2 32 است، x3 37 up to so on. Okay, so we have up to x9. So here what we have the addition या sum of all the observations است. observation مقصد است که ما مشاهده میکنیم، ما همین نمره را کلکت کردیم، صحیح است، مو دیتا کلکشن کردیم، صحیح است، ما observations داریم، این نو آیتم داره، مو را ما چی کردیم؟ جمع کردیم و چند آیتم است؟ این نو آیتم است، نو ما تقسیم نو کردیم، باز چی همین کلش را که ما جمع کردیم چی برای ما جوابش 360 تقسیم نو 40 چی است؟ این average valueش است. نو مقصد average value یا central tendency است، مثلا این نشان میتن که مثلا هر محصل 40 نمره گرفتن. صحیح است؟ این یک central value یا average of یا mean است، mean of this data. صحیح است؟ این رو ما کار کرده بودم. مقصد دیگه کدام سوال نیست. group data ما کار کرده بودم یعنی group data. this was ungroup data و group data ما حل کرده بودم یعنی group data of arithmetic mean. صحیح است؟ دیگه خو کدام سوال تا group data خو کدام سوال نیست. امروز ما geometric mean رو شروع میکنیم. خاصه است اینجا ما geometric mean داریم. geometric mean اول ما تعریف میگم براتون و بعد از این ما اینجا این question نوشته است. اینجا ما در این سلاید نوشته میکنیم صحیح که اینجا what we have geometric mean. طبعا ما در چپتر نام داختیم، انشالله او را ما در چپتر باز نوشته میکنیم، باز براتون روان میکنیم. geometric mean, what is the definition of geometric mean? So this is a second type of mean. So the geometric mean G represented by G of a set of n positive values. مثال x1 است، x2 است، x3 است up to n. صحیح است؟ xn. up to xn. So is defined is the positive nth root of their products. What does it mean? मकसद ये चीज़ था. So this is a definition of geometric mean.
For example اینجا ما اگر x1 x2 x3 x4 اگر داریم مقصد او مارکس هست سوری او observations هستن مثال ما چی داریم x1 x2 x3 sorry x3 x4 up to xn اگر ये data باشه so what is geometric mean? So how will we find the geometric mean? So we can find the geometric mean by using this formula. Look at this formula is what? Formula G, yeah, we can say geometric mean is equal to, so the nth root of the product of the items. Nth root ई जज़र asta, the जज़र चीज़ nth root में बाशा. सही? Nth root म्हणजे चिमा में गिरम x1 multiplied by x2, look at this, multiplied by x2 multiplied by x3 multiplied by x4 yeah multiplied by up to xn. सही स्टार चिका आइटम अगर बोशा मुकुल शिंजो मोची में किन्म मल्टीप्लाई में किन्म x multiplied by xn. सही मकसद मुकुल नंबर मो खुद शी में किन्म ज़र्ब में किन्म सही वो nth root इश में किन्म. So this is called what? This is called the geometric mean. The formula is geometric mean as arithmetic mean formula ची वो x bar summation of xi divided by n both. सही जी चीज़ था geometric mean formula चीज़ था x1 ज़रबे x2 x ज़रबे x3 ज़रबे x4 up to ज़रबे xn आस्ता. वही formula चीज़ था ये formula geometric mean is वो बहुत मार root में गिरम. So now when I solve a question, so then you will easily understand this. For example, here we have a question. ये ما सवाल دارم. सवाल चीज़ था. For example, find the geometric mean of. Look at this. The question is what? We have the question. Example for geometric mean. Chimigan. Find the geometric mean of 45 comma 32 comma 37 comma 46 comma 39 comma 39 again 36 comma 41 comma 41 comma 48 comma again 36. So these are the data that we have and we want to find the geometric mean for the given data. Okay, बखातिर data और इमा geometric mean पैदा में किना. So what is the formula for geometric mean? So this is the formula for geometric mean. So now I will use this formula to find the geometric mean. सही formula geometric mean است. حالا با توسط امی geometric mean formula اینجا که ما observation است 45 32 37 46 39 36 41 48 و 36 است. این یک مثال اوریج است پیش از اینکه ما مین رو پیدا میکردیم همین فرموله را استفاده میکنیم ارتوماتیک مین. اون یک نوع چی بود؟ یک نوع average بود. این یک نوع average است. نو اینجا ما فرموله داریم G is equal to, so here I will write G is equal to, so here I will write all the numbers. So the numbers اینجا ما نمبر رو نوشته میکنیم. نمبر چی است؟ سایکینگ
نمبر بالا چی هست؟ 45 32 37 و 46 سوری کلش را باید ما ضرب کنیم. صحیح است؟ multiplied by 32 ضرب 46 ضرب سوری 46 پیش از 46 37 است، بعد از این ضرب 46 است. مقصد این کلش را باید شما ضرب کنین. خب این شما در کتابچه نوشته کنین که بفهمین میره. خب 41 48 300 ضرب 36 یعنی کلش ما ضرب میگیریم و باز اخیر ما چی میگیریم؟ یک جذر ما میگیریم. صحیح است؟ اینجا ما جذر میگیریم. خب جذر چی میباشه؟ سوری اینجا ما جذر میگیریم. کدام جذر میباشه؟ nth روت. اینجا ما گفته بودم n مقصد چی است؟ نمبر آف آیتم. اینجا چند نمبر آف آیتم است؟ 9 آیتم است. اینجا ما 9 روت میگیریم. صحیح است؟ 9 روت. صحیح است؟ این کلش را که ما ضرب کنیم. صحیح اینجا ما کلکولیتر باز شما خیر استفاده کنیم. ما دایرکت جوابش نوشته میکنیم. صحیح اینجا دایرکت جوابش چی میبره؟ so when we multiplied all these number اگر همی کلش نمبر ها را ما ضرب کنیم که خود صحیح است، جوابش چی میایم؟ صحیح اینجا شما امیر ضرب کنیم. ما اینجا کلکولیتر را میگیرم. اینجا در کتاب دایرکت جواب نگرفتم، در کتاب با یک دیگه طریقه حل کردن. او را براتون میگم که او در کتاب چه قسم حل کردن. صحیح است؟ کلش نمبر را ما ضرب میکنیم. خب یا شما ضرب کنین باز با ما بگوین که شما امیره حل کنین و ما هم حل میکنیم. صحیح است؟ در کلکولیتر 45 ضرب 32 ضرب 37 ضرب 46 ضرب 39 ضرب 36 ضرب 41 ضرب 48 ضرب 36. صحیح است؟ و اگر ما ضرب کنیم کلش را، صحیح است، جوابش چی میایم؟ جوابش خو اینجا یک رقم میایم که باز شما شاید امیره نفهمین. خیر باز ما امیره تشریح میگیم. صحیح است؟ اینجا چی میایم؟ جوابش میایم 2.4 3 7 ضرب ضربش چی میایم؟ 10 به توانی 14 10 به توانی 14 و nth روت است. اگر این رو ما حل کنیم جوابش چی میایم؟ nth روت که ما بگیریم جوابش میایم اخیرین جوابش ما نوشته میکنیم. بعد از این خیر ما امو دوم طریقه که است با او حل میکنیم که شما بفهمید. صحیح است که او چی قسم حل میشه. صحیح اینجا آخرین جوابش میاد 39 اشاریه 6.8. Says so. This is the answer of the this question calculation. Okay, 39.68. طيب از arithmetic mean جواب چی برآمده بود؟ از arithmetic mean کی بود؟ از arithmetic mean جواب برآمده بود 40 برآمده بود. صحیح است.
از ارتماتیک مین جواب چی برآمده بود؟ 40. از چی برآمد؟ 39.68 جوابش برآمد. سگ اینجا 68 39.6 این 40 بیخی کم فرق داره، زیاد فرق نداره. خو این مور اکوریت است. جیومتریک مین از هارمونیک مین چیست؟ مور اکوریت است. از این قدر ای باز مور یا زیاد از این بالا اکوریت و صحیح است. صحیح است. جیومتریک مین و ارتماتیک مین مقصدش سیم است. این اوریج پیدا میگیره، این اوریج وی کم اکوریت است. و جیومتریک مین always از ارتماتیک مین کم میبره. صحیح است. always از این کم میبره. وی کس ای کم میباشه و ارتماتیک مین ولیو زیاد میبره. وی زیاد اکوریت است از چی؟ از ارتماتیک مین. نبیخی کم فرده. این را فهمیدین یا نفهمیدین؟ فقط همین فرموله را اگر فهمیده باشین درست است. دیگه خیر ما براتون میگیم که چی قسم حل میشه. سوری. فرموله را فهمیدین؟ You got the formula? امی کلکولیشن را فهمیدین یا نفهمیدین؟ کلکولیشن که ما کار کردیم. سگو این کلکولیشن حالا ما با یک طریقه دیگه هم حل میکنیم. صحیح است؟ با طریقه دیگه هم چی قسم حل میشه؟ سگ اینجا میگم براتون. صحیح است؟ این رو ما مثال نمی کلش نمبر رو ما اینجا نوشته میگیم. سگ اینجا 45 و این نمبر که است کلش اینجا دفعه ما نوشته میگیم. ببین اینجا ربر نیست. کدام ربر؟ ربر نداره. ربر میبود باز بسیار خوب میشد. خب صحیح است. اینجا ما امی جیومتریک مین رو میگیریم. let me take a geometric mean is equal to اینجا چی است؟ جذری همو کلش نمبر و روت آف همو هرچی که نمبر کی باشه. اول چی است؟ 45 است. ما امی تکست رو استفاده میکنیم که خوب نوشته میشه. سعی اینجا چی است؟ 45 ضرب 32 ضرب 37 ضرب 46 ضرب 39 ضرب 36 ضرب 41 ضرب 48 ضرب 36. سگو امی پیشتر اینجا که ما نوشته کردیم امو کسم ما اینجا نوشته کردیم. خب حال ما چی میگیریم؟ سگو امی را اگر ما بگیریم اینجا ما geometric mean x هم ایره نوشته کردم میتونیم. سگ اینجا g is equal to we can also write this one like this. Look at this. Just write this. What we have 45 multiplied by 32 multiplied by 37 multiplied by 46 multiplied by 39 multiplied by 36 multiplied by 41 multiplied by 48 and 36. Right? So now let me just write it just like this. 1 power 9. جذر اگر سیمپل جذر باشه خو چی می باشه؟ به توان 1 تقسیم 2 است. اگر اینجا ما جذر چی کنیم؟ اسپسیفای کنیم که جذر 3 است یا جذر 2 است، جذر
5 است، جذر 6 است، یا اینجا ما جذر 9 گرفتیم. این مقصد چیست؟ 1 تقسیم 9. صحیح است. بعد از این چیست؟ بعد از اینجا ما لاگ یک فرموله است. لاگ چی قسم است؟ اگر ما 45 یا مثال ما اگر پاور داریم، اگر لاگش گرفتیم، صحیح است، لاگش چی میگم؟ صحیح اینجا ما اینجا مثال ما اینجا نشته میگیم n پاور 1 تقسیم 2. اگر این قسم باشه نو این ما این قسم نشته کده میتونیم. صحیح اینجا لاگ چی میگه؟ که 1 تقسیم 2 این اول نشته کنیم و بعد از اینجا لاگ این طرف نشته کنیم. صحیح اینجا ما لاگ اگر از دویش طرف میگیریم، اینجا صحیح اینجا ما لاگ این طرف هم میگیریم. لاگ در ریاضی اگر یک کار یک طرف میکنیم دوم طرف هم باید شما بیکار کنیم. اینجا ما چی گرفتیم؟ لاگ گرفتیم. صحیح است. اینجا کتی جیم لاگ هستن یا کتی این لاگ هستن. ما چی قسم میگیریم؟ صحیح اینجا اگر اینجا لاگ باشه لاگ آف n پاور 1 تقسیم 2 نو لاگ میگه که پاور یا توان را باید این طرف بیاریم و n را باید شما اینجا نوشته کنیم. صحیح است. این فرموله لاگ هسته. اینجا ما چی میکنیم؟ ما n مقصد همی توان که است این ما اول میاریم 1 تقسیم 9 لاگ آف لاگریتم. اگر شما در ریاضی خوانده باشید همی کلش نمبر را ما چی میگیریم؟ ما اینجا باز نوشته بگیریم. صحیح است. 45 و 32 ضرب 37 و 36 و 46 و 39 و 36 و 41 همین رو ما نوشته بگیریم. کلش اینجا باید ما نوشته کنیم. صحیح است. دوباره ما نوشته نمیگیریم، اینجا وقت زیاد میگیره، به این خاطر ما دایرکت همین نوشته کنیم. این رو فهمیدین؟ یعنی تا اینجا فهمیدین؟ کدام سوال هست؟ صحیح است. next بعد از این چی است؟ بعد از این اینجا لاگ یک فرموله دیگه است. لاگ اگر ما لاگ داریم، لاگ و دو عدد اگر در ضرب باشه، مثال n ضرب m، ضرب دو عدد است، سه عدد است، 4 است، 5 عدد است، هر چی که عدد اگر باشه، مثال m ضرب n صحیح است ضرب l فور اگزامپل، مثلا سه عدد را ما گرفتیم. نو لاگ میگه که این سگوی کلش در ضرب است. صحیح است. نو فرموله لاگ میگه که همی کلش را چی قسم نوشته کنیم؟ که کلش لاگ نوشته کنیم لاگ آف m پلس باید در بین باشه، پلس لاگ آف n پلس لاگ آف n. لاگ کلش باید جدا جدا نوشته شود، فقط ضرب به چی تبدیل میشه؟ ضرب به جمع تبدیل میشه. So this is the formula for log. یک بالا فرموله بود، اگر پاور باشه توان باشه، توان اول میآید و کتی این لاگ نوشته میشه. این دو فرموله است. اگر عدد در ضرب باشه و لاگ باشه بازی کلش چی میشه؟ لاگ کتی کلش جدا جدا نوشته میشه و فقط ضرب به چی تبدیل میشه؟ به جمع تبدیل میشه. مثلا اینجا ما x هم کار میگیریم سایکل. So when I take this, so I will write log separately with all of the numbers. Log of 45 says plus log of log of 32 plus I'm mixing log of 37 plus log of 36 46 log of 39 log of 36 log of 41 log of 48. हम इसे कुछ जम करें और आखिर ची में आया log of 36 आखिरी عدد क्या है? x माना इस्तेमाल में कितना सही log of 36 वो इंजर चीज़ है इस तरफ log of g में इस्तेमाल हो इधर बायद शुमा मकसद इधर हम शुमा बायद در نظر بگیریم. صحیح است. اینا باز آخر ما حل میگیریم.
log of g اینجا مانده. یعنی کلش چی هستن؟ کلش log of 45 log of 32 این کلش رو ما جمع کردیم. صحیح است؟ بعد از این log value در کلکولیتر پیدا میشه. شما در موبایل شما می باشه این ما ساینتیفیک کلکولیتر میگیریم. در ساینتیفیک کلکولیتر امی ولیو ها پیدا میشه. مثلا اینجا ما کلکولیتر کامپیوتر خود را میگیریم. کلکولیتر اینجا شما هستن. ما میگیریم ساینتیفیک کلکولیتر رو ما انتخاب میکنیم. صحیح است؟ ساینتیفیک کلکولیتر رو ما انتخاب کردیم. اینجا ما ولیو لاگ پیدا میکنیم. مثلا اینجا log of 45. look at this. let me just take log of 45. اول log of 45 هست. 45 log. now log of 45 برابر چی است؟ 1.653. سگو log of 45 ما می اسکرین رو شیر میکنیم. یک دفعه براتون طریقهش میگم که log x هم پیدا میشه. در موبایل تان هم می باشه. خب سگ اینجا اسکرین رو ما یک دفعه شیر میکنیم. که شما ببینین که لاگ چی قسم پیدا میشه. اسکرین براتون شیر شد. اسکرین شیر شد براتون. کلکولیتر رو میبینین. انا کلکولیتر ما آورده میره میبینین شما. خاصه که اینجا ما لاگ بله صدف. خب سگ اینجا 45 ما نوشته میگیم. اینجا LOG لاگ نوشته است. so when you click on this اگر دیگه شما کلیک کنین چی میتونه جواب براتون؟ 1.65. اینجا جواب میه 1.65. این لاگ 45 هسته. فقط همی تا 5 نمره نوشته کنین در کتابچه خودتون باز. 1.6532 همین نوشته کنین. صحیح است؟ دیگه خیر امی کلش رو حذف کنین. صحیح است؟ اون نوشته نکنین. این لاگ of 45 هست. این نوشته کنین جمع. باز جمع دوم چی است؟ log of دیگه چی است؟ log of 45 بود. باز log of 32 است. log of 32. log of 32 چی قسم نوشته میشه؟ اینجا ما 32 نوشته میگیم. باز log را پرس میگیم. جوابش چی میبره؟ 1.5051. 1.5051 و اینجا 4 است. اینجا 9 است. اگر 9 طرف باشه یا از 5 اگر زیاد عدد باشه راوندینگ آف دیتا میگیم. امی عدد را ما 5 میگیریم و دیگر ما حذف میکنیم. صحیح است؟ جوابش چی میاد؟ 1.50515. میفهمین یا نه؟ این فهمیدین که لاگ چی قسم پیدا میشه؟ شما در موبایل خودم شما یک دفعه ببینید که در موبایل شما کلکولیتر که هست که در او موجود است یا نیست. اگر در او باشه همی قسم لاگ ولیو کلش پیدا کنین. صحیح است؟ yes okay excellent. so next همی کلش لاگ 45 لاگ 32 لاگ 37 و همی قسم کلش را ما لاگ میگیریم. هر عدد که میایم امو را کلش را ما جمع میکنیم. صحیح است؟ وقتی که ما جمع کردیم اینجا چی برآمد جوابش؟ سگ اینجا اخیری جوابش ما نوشته میگیریم که شما بفهمید. خب اخیری اینجا چی برآمد؟ log of g. سگ اینجا log of g capital G is equal to برابر چی است؟ اینجا همون کلش لاگ نمبر را که ما جمع میکنیم و 1/9 او موجود است. او مقصد اینجا در فرمولا 1/9 که کلش در ضرب است. صحیح است؟ می کلش لاگ را ما پیدا کردیم و باز جمع کردیم. وقتی که جمع کردیم کلش نمبر را آخرین نمبر چی برآمد؟ آخرین نمبرش که برآمد او است 14.387. 14.387 ای برآمد. صحیح است؟ و اینجا تقسیم 9 است. 14.387
3/8 را به 9 تقسیم کنین. نو اینجا چی میاد جوابش؟ log of g برابر چی میشه؟ log of g log of g برابر میشه 14.387 تقسیم 9. جوابش میایم 1.59 ای برآمد. صحیح است. این طرف لاگ مانده. در ریاضی اگر این طرف لاگ باشه اون طرف اگر میبرین به چی تبدیل میشه؟ به انتی لاگ تبدیل میشه. صحیح اینجا g is equal to اینجا فقط g میمانه. ما فقط جیومتریک مین رو پیدا میگیم. انتی لاگ انتی اگر ایده شما میفهمین در ریاضی امی موجود هستن. خب انتی لاگ of 1.59856. So when we are taking anti-log of this, let me just take the anti-log of this. How will we take anti-log of this? Let me just use a calculator. So here again I will use a calculator. So just write 1.59856 anti-log is equal to 39 point. sorry ما اسکرین شیر میگیم که شما ببینیم که anti-log را استاد چیکسون گرفتن. صحیح است. .389 سارا ای هر وقت که ما امی ویلیو که از لاگ ویلیو رو ما جمع کردیم. صحیح است. از این جواب چی برآمد؟ 14.387. امی کلش لاگ ویلیو ها که هستن امو رو ما جمع کردیم. صحیح است. یک صبر کنید اسکرین شیر میشه. صبر کو خیر صدف از میتوال شیر نشدن. خو اسکرین اینترنت کمی ضعیف هستن. شما یک کار کنین سارا همی کار هستن. لاگ 45 لاگ 32 لاگ 37 لاگ 46 امی کلش لاگ رو ما گرفتیم و کلش را که جمع میکنیم باز 14.367 میشه. صحیح است. 387 میشه باز. خب ببینید در کلکولیتر یک خو لاگ است. یک اکسم می باشه که نشته می باشه دا به توان x. شما ببینید شاید دا موبایلتون باشه همی دا به توان x. دا به توان x دا موبایل شما هست. This is anti-log 10 power x. همین نمبر را نوشته کنین 1.5986 و 10 power x را بزن انشالله براتون جواب میده. باز پیدا کردین شما.
10 پاور x شما پیدا کردیم. خواستم که ما ریکارد کردیم همین لاگ دا ما در ریکارد کار کردیم. شما خیر باز در ریکارد ببینین که ما انتی لاگ چی قسم پیدا کردیم. صحیح است. صحیح اینجا ما عدد را نوشته کردیم 1.59856 and this is 10 powers x. ایره ما کلیک میکنیم نوی چی برآمد ای انتی لاگ آف this value. خاصه بر که ما امی پکچر رو میبینیم که شما چی رو رون کردیم. اینا 10 پاور x هست که نشد موبایل تان هست. بالکل صحیح است. 39.678 صحیح است. excellent. خب نومی چی است؟ this is the answer of the anti log of what? anti log of 1.59856. صحیح است. این سوال رو فهمیدین؟ صحیح اینجا شما لاگ را x همون پیدا کردن میتونین. g is equal to nt log of 1 over n یا 1 تقسیم n into summation of log of xi. summation of log of xi. صحیح اینجا امو طریقه امو فرمولا هستن. صحیح است. پیشتر که ما کار کردیم خب ما دایرکت براتون فرمولا گفتیم. شما دایرکت نوشته کنین جی سوال اگر حل میکنین جی همین انتی لاگ را نوشته کنین. صحیح است. چند آیتم است؟ صحیح اینجا چند آیتم است؟ 7 آیتم است. 1 تقسیم 7 بگیریم. صحیح است. و summation of log of this این سمیشن مقصدی است که می کلش log of 23 log of 45 log of 67 کلش را جمع کنین و آخر وقتی که جمع کنین با 7 تقسیم کنین و باز آخر انتی لاگش بگیرین. نو این فرمولا جنرال فرمولا چی است؟ جیومتریک مین. اگر این فرمولا را شما اگر حفظ کنین این درست است. عظیم طریق عظیم شما با آسانی سوال حل کردن میتونین. صحیح است. این در کتابچه نوشته کنین این براتون خوب میشه. فرمولا رو فهمیدین؟ فرمولا رو فهمیدین؟ سارا با دویش طریقه میگینی یا امی با یک طریقه امی یک فرمولا را اگر استفاده میگینی هم صحیح است. فرق نمیکنه. خب بله صدف عظیمی بفرمایید کدام سوال دارید؟ شما سوال کردین کدام سوال کردین؟ ولی ما نفهمیدیم ندیدیم. استاد اگر انتی لاگ در کلکولیتر حل نکنیم توانی سر از کجا بفهمیم؟ شما میگین که ما اگر لاگ حل نکنیم مثال شما x میگی که اگر یک عدد است مثال 50 با توان 50 با توان 1 تقسیم 9 شما x میگی 50 همین 10 با توان x که ما گفتم ای به خاطر انتی لاگ استفاده میشه در کلکولیتر. اگر شما بخواین که x ما توان پیدا کنیم مثال 50 با توان 1 تقسیم 9 است. اگر x شما کار میکنید او را براتون میگم که هیچ x میشه. صحیح است. اگر 50 باشه